આજે આપણો સ્ટુડિયો એકદમ હર્યો ભર્યો છે કારણ કે વિશ્વગુરુ મૂવીની સ્ટાર કાસ્ટ આપણી વચ્ચે છે અને આજે આઈ એમ તો વેરી એક્સાઇટેડ ટુ હેવ ટોક વિથ ધેમ કારણ કે અહીંયાના જે કલાકારો આપણી પાસે છે, આપણી સાથે છે આજે, એ લોકો બધા બહુ જ દિગ્ગજ કલાકારો છે અને ટુ હેવ ટોક વિથ ધેમ ઇઝ અ વેરી બિગ थिंग इन इटसेल्फ. सर हु डोंट नो यू, मतलब हर एक लोग आपको जानते हैं और हर एक इंसान आपको मिलने की चाह रखता है क्योंकि जो आपने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं दैट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट. हम मतलब जब भी हम खिचड़ी मूवी देखते हैं या खिचड़ी सीरियल देखते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी यू नो वेरी क्लोज टू आवर हार्ट और हमें खुशी होती है वो चीज़ देख के. वी फील सो रिलैक्स कि भाई हर एक कैरेक्टर अपना मस्त है अपनी ज़िंदगी में और अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर रहा है. सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू इन अवर स्टूडियो सर. एंड टू मैम, ના શોઈ ના લાઉડ, બસ કામની વાત, સરળતા, સમર્પણ એન્ડ શક્તિ, જેનું નામ છે એ છે સોનુ ચંદ્રપાલ. થેન્ક યુ સો મચ, સો સ્વીટ ઓફ યુ. બોલિવૂડમાં જ્યાં હીરો બદલાય છે, સર ધીસ ઇઝ ફોર યુ, બોલિવૂડમાં જ્યાં હીરો બદલાય છે ત્યાં આ એક એક્ટર છે જે હંમેશા યાદ રહે છે. રોલ કોઈ પણ હોય, નાનો કે મોટો, પણ અભિનયમાં જેમને કભી શોર્ટકટ નહીં મારા, આવા આપણી સાથે છે કુરુશ ડીબુ. થેન્ક યુ સો મચ. એન્ડ વી હેવ ડિરેક્ટર્સ ઓફ ધ ફિલ્મ Shailesh Bhogani sir, Atul Soni sir. We have the directors between us. This time it is not captain of the ship, captains of the ship. Captains of the ship, yes sir. And sir, to you I would say, હું જ્યારથી ખીચડી સિરિયલ જોઉં છું, તમારું જે કેરેક્ટર છે ને એ મારું પર્સનલ એટલું બધું ફેવરેટ છે કે હું તમારી એક્ટિંગ બી ઘણી બધી વખત કરતી હોઉં છું. સો ના ના, તમારાથી બેટર તો સર કરી જ ના શકે. કારણ કે જ્યારે બી અમારી ફેમિલી ગેધરિંગ હોય ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ લાઈક દીદી પેલી એક્ટિંગ કરીને બતાય ને પ્રફુલ વાળી. સો આઈ એમ ઓલ્સો ઇન્ટુ ધેટ. In that case you should do Hansa's character. પણ મને તમારું કેરેક્ટર એટલું બધું રિલેટેબલ લાગે છે કે પ્રફુલ ઇઝ સો ઇન્ટુ ઇટ કે ભાઈ હંસા કંઈ પણ કે હી ઇઝ વેરી કામ, કમ્પોઝડ અને એના બધા સવાલોનો જવાબ એની પાસે હોય. સો ઇટ ઇઝ વેરી as an actor Khichdi was a turning point in my career, you know. Of course it started with Ek Mehla Sapnon Ka, but then after Ek Mehla Sapnon Ka मैं सिद्धू કર્યું ખીચડી. Nothing between these two shows, you know. તો then of course comedies કરેલા theatre, comedy plays કર્યા હતા થિયેટરમાં, સ્ટેજ પર, but this was not easy to do. Khichdi and Praful's character was not easy to do because attitude ની comedy કરવી is difficult. very difficult, yes, true. So I in fact I grew as an actor during the process of Khichdi. Oh wow. And then these two maestros, these two directors, these two great directors, they thought of me for this character in the Gujarati film Vishwaguru માં, અને I am very thankful to them. Normally આ એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એવું હોય છે કે જે રોલમાં તમે લેબલ લાગી ગયું હોય ને તો then you are repeated in that kind of roles, you know. But fortunately it didn't happen with me because Khichdi પછી મેં કર્યું બા બહુ ઓર બેબી, which was bang opposite Khichdi, and then these two gave me Guru Vishwaguru's role. Yes. So I'm very thankful to them. They thought of me in a very serious and different role. And I hope that I've done a good job. Yes, of course we agree sir. કારણ કે જ્યારે એક એક્ટર હોય he is very versatile and you are versatile actor, so you can give justice to any role, I would say. I want to become versatile. I'm not versatile. For me sir, I feel that you are versatile actor because I have been grown up seeing you, so it is a very pleasure to see you and to have a talk with you over here. સો સર આપણે આપણા રોલ વિશે વાત કરીએ. આપણું જે કેરેક્ટર છે તમારું વિશ્વગુરુ મૂવીમાં, એના ઉપર અગર તમે થોડી એ મિશન લઈને એમણે એક સ્વરવેદ નામનો એક ગ્રંથ લખ્યો છે વિચ ઇઝ અબાઉટ હ્યુમેનિટી. યુ નો કે માણસે કેવું જીવન જીવવું જોઈએ, માણસે કઈ રીતે મદદરૂપ થવું જોઈએ બીજાને જીવનમાં, અને જીવન શૈલી એની જીવન
ધારા જીવન વિશેના વિચારો કેવા હોવા જોઈએ, ઇઝ વેરી સ્ટોન્ચ અબાઉટ ઇટ એન્ડ હી વોન્ટ્સ અધર ઓલ્સો ટુ લીડ લાઈફ લાઈક દેટ અને એટ ધ સેમ ટાઈમ એક દેશની વિરુદ્ધ જે કાવતરાખોરો છે, દેશની વિરુદ્ધ જે પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે, વિચ ઇઝ ઇન અ વે કિલિંગ અવર કન્ટ્રી, તો એની સામે એમણે બીડું ઝડપ્યું છે, એમને એ જડમૂળથી ઉખેડી નાખવાનું. તો હી ઇઝ વિથ અ મિશન. મિશન ઇન લાઈફ. મેમ, અબાઉટ યોર રોલ? મારા રોલ વિશે અગર હું કહીશ તો શી ઇઝ ધ સ્ટ્રોંગ હેડેડ બિઝનેસ વુમેન ફ્રોમ ધ એન્ટરટેનમેન્ટ વર્લ્ડ. હા, તો એમાં એવું હોય છે કે બહુ જ શું કહેવાય, એમ્બિશિયસ છે, શાર્પ છે, અને શી નોઝ એન્ડ ઇન્વોલ્વ ઇન એન્ટરટેનમેન્ટ ગેમ્સ જે પણ હોય એન્ટરટેનમેન્ટ વર્લ્ડની. સો બેઝિકલી એવું છે કે મેઇન જે આપણા ફિલ્મના હીરો છે એમને એક પ્રોજેક્ટ આપવામાં આવે છે, તો એ પ્રોજેક્ટના અંદર એ લોકો મતલબ એ છે હીરો, એ અમને લોકોને હાયર કરે છે એ મિશનને કમ્પ્લીટ કરવા માટે. સો એવું છે કે આ ફિલ્મ ઓલ અબાઉટ મેઇન 4 પિલર્સ ઉપર છે કે આપણા ઇન્ડિયાનું જે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે, યા ફિર ઇન્ડિયાના જે યુથ છે, આપણું કુટુંબ વ્યવસ્થા છે, એવી રીતના આ ફિલ્મના મુદ્દાઓ છે, મતલબ એમાં પિલર્સ છે. તો એને કેવી રીતે ડિસ્ટ્રોય કરવાનો છે, તો એ ડિસ્ટ્રોય કરવા માટે અમને હાયર કરવામાં આવે છે. તો દેટ ઇઝ ધ મેઇન રોલ ઇઝ દેટ. એક વસ્તુ ચોક્કસ કહીશ કે નથિંગ અગેન્સ્ટ એનીબડી, નથિંગ, નો ઓફેન્સ ટુ એનીવન, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ જે ઘરેડની ફિલ્મો બની રહી છે એનાથી સાવ જુદો ચીલો ચાતરતી આ ફિલ્મ છે. ઓકે, એટલે એ પ્રવાહમાં નથી વહી રહી, એ પ્રવાહમાં નથી, બિલકુલ નથી. અને બીજું એ કે વ્યુઅર્સની અને લોકોની માનસિકતા, માઇન્ડસેટ એવું છે કે એન્ટરટેનમેન્ટ એટલે હસવાનું, મજા કરવી, ગલગલિયા કરવા. નો, એન્ટરટેનમેન્ટ એટલે ઉપદેશ પણ છે, સરમન પણ છે. ટેક અવે, તમારી પાસે મૂવી જુઓ તો કંઈક ટેક અવે તમે થિયેટરમાં કંઈ કશું મૂકીને થિયેટરમાંથી કશું લઈને જાવ છો ઘરે. સો દેટ ઇઝ વોટ ધીસ ફિલ્મ ઇઝ અબાઉટ. અને મેમ, તમે જેવી વાત કરી કે આવી રીતે ડિસ્ટ્રોયન્સ માટે તમે છો અને ડિસ્ટ્રોય કરવા માટે, બટ ડુ યુ રિયલી નો કે તમારી બ્યુટીએ ઘણું બધું ડિસ્ટ્રોય કર્યું? બિકોઝ આઈ હેવ વોચ સુહાની સી લડકી એન્ડ મેં એને સ્ટાર્ટિંગ થી લઈને લાસ્ટ સુધી જોઈ છે એન્ડ આઈ વોઝ અ ગ્રેટ ફેન ઓફ ધેટ સિરિયલ. સો યોર બ્યુટી હેઝ ડિસ્ટ્રોય એનીથિંગ, મેમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. સર, અબાઉટ યોર કેરેક્ટર વી વુડ લવ ટુ નો. મારું એક સિમ્પલ કેરેક્ટર છે રઘુ કાકા કરીને, અને 2 પ્રોટાગનિસ્ટ જે મેઇન છે તેમાંનો એક પ્રોટાગનિસ્ટનું નામ રોકી કેરેક્ટરનું નામ છે, જેને હું રોકી બાબા કરીને બોલાવું છું. તો અમારો એક ચાચા ભતીજા ટાઈપનો એક રિલેશનશિપ બોન્ડ છે. આઈ એમ જસ્ટ હિઝ પીએ, પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ, બટ એમના ફાધરના ટાઈમથી હું એમના ઘરે રહ્યો છું અને બચપનથી એને ઉછેર્યો છું, કારણ કે જે એમના ડેડ છે બિઝનેસમેન છે, ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ માટે કાયમ ફર્યા કરે છે. તો નેચરલી માની છત્રછાયા નથી અને ઘરમાં ખાલી હું જ એમને કેર કરું છું, એટલે એક બોન્ડ છે પ્રોટાગનિસ્ટને એની વચ્ચે. બીજું કે મારી લોયલ્ટી છે, આઈ એમ વેરી લોયલ ટુ માય ઓનર્સ, મતલબ રોકીના ડેડ સાથે બી એટલી જ લોયલ્ટી છે અને રોકી સાથે બી એટલી લોયલ્ટી છે. એટલે એ લોકો જે પણ કાર્ય કરે છે તેમાં હું એકદમ ખુશીથી ભાગીદાર છું. એટલે મારા જે મોરલ વેલ્યુ એથિક્સ છે વિચ ઇઝ લોયલ્ટી, અને અમારી વચ્ચેનો જે બોન્ડ છે, જે કેમિસ્ટ્રી છે, તેની અંદર શું થાય છે કે રોકીની લાઈફમાં જે પણ ઉતાર ચઢાવ આવે છે તો એનો એક ઇમોશનલ સપોર્ટ તરીકે હું કામ કરું છું. એની બચપનથી એની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, જે એની ક્વોલિટીઝ છે કે આ માણસને કેમ ટેકલ કરવો, તો તે મારા પર નિર્ભર રહે છે. એટલે ઘણીવાર એમના ડેડ બી કહે છે કે ભાઈ તું એમને સમજાવ કે એ રીતે કરો, પણ રોકી ઇઝ સચ એન ઇન્ટેલિજન્ટ પર્સન દેટ સમટાઈમ ઇટ ગોઝ બિયોન્ડ માય માઇન્ડ. એના માઇન્ડમાં જે થોટ્સ ચાલી રહેલા છે, એટલા સ્પીડ થોટ્સ ચાલી રહેલા છે, તેને બી હું કેચ નથી કરી શકતો, ઓળખી નથી શકતો, ચેઝ નથી કરી શકતો. તેમાં એક ડાયલોગ બહુ ફેમસ છે, તમે સમજો. રોકી બાબા
એમ તો કેટલા ઇન્ટેલિજન્ટ જીનિયસ છે, પણ એ કોઈ વાર તો એકદમ ઇડિયટ લાગે છે. સો दैट इज द डिलेमा दैट मैं जो सोच रहा हूँ उससे 100 गुना ज्यादा उसका दिमाग तेज चल रहा है, और जब भी मैं सॉल्यूशन देता हूँ तो वो बाउंसर मारकर दूसरा सॉल्यूशन देता है, एंड देन वो मुझे काटता है. जैसे करमचंद में कैसे वो शटअप किटी करके काटता है, तो यहाँ वो मुझे काटता है प्लान बी. तो मैं हमेशा समझ में नहीं आता कि उसके दिमाग में प्लान बी आता कहाँ से. हाँ, मतलब इट इज लाइक कि जहाँ से हमारी हाँ, सोच खत्म होती है वहाँ से उसकी शुरू होती है, और Yes, उसका yes. दिमाग हमसे 10 गुना ज्यादा तेज चलता है. તેજી से चलता है. यस यस So that is my character. યસ વાવ લવલી સર. તમે Thank જે you. અત્યારે ડાયલોગ બોલ્યો એ સાંભળીને જ અમને અહીંયા જ હસવું આવી ગયું. તો એ હવે એ- ત્યાં એ વાતે તો તમારે ડાયરેક્ટર્સોને Yes, yes. શ્રેય આપવો પડશે, કારણ કે આ જે લાઈન છે, આ જે પંચ છે, Yes, એ yes, લોકોએ જ મને આપ્યો હતો, અને આઈ જસ્ટ એક્ઝિક્યુટેડ ઇટ એન્ડ દે લવડ ઇટ. થેન્ક યુ સો Loved it, મચ. yes, yes. હોપ ઓડિયન્સ વિલ ઓલ્સો લવ ઇટ. હા ધેટ્સ વોટ આઈ એમ સેઇંગ કે અમને જો અહીંયા જ સાંભળીને એટલી મજા આવે છે તો થિયેટરમાં જ્યારે મૂવી આખી જોશે લોકો. એમાં એવું છે ને કે એમને બંને સાઈડ લીધી છે. મારી હ્યુમર સાઈડ બી લીધી છે ને મારી ઇમોશનલ સાઈડ બી લીધી છે. જ્યારે રોકીના ફેસમાં અપ્સ એન્ડ ડાઉન આવે છે ડિલે, બીકોઝ આઈ કાન્ટ રિવીલ ધ સ્ટોરી, જ્યારે અપ્સ એન્ડ ડાઉન આવે છે અને ડિલેમાં આવે છે, ત્યારે એક સપોર્ટ સિસ્ટમમાં બી હું જ ખડો રહ્યો છું એમની સાથે. દુનિયા આગળ પાછળ થઈ જાય છે પણ હું રહું છું, ને હું રોકી બાબાને સમજાવું છું કે રોકી બાબા, આપણી જિંદગીમાંથી જે વસ્તુ આપણા હાથમાંથી ચાલી ગઈ છે એ વસ્તુ ફરીને પાછા આપણા હાથમાં આવશે જ. આવશે જ. તો એક મોટિવેશનલ સપોર્ટ, એક ઇમોશનલ સપોર્ટ, તે પણ હું આપું છું. એટલે એમને મારી બંને સાઈડ કવર કરી છે, ઇમોશનલ સાઈડ બી અને હ્યુમર સાઈડ બી. પ્લસ એ લોકોને મારા પહેલા દિવસે હું જે પરફોર્મ કર્યું તો ટિપિકલ બોલિવૂડ હિન્દી સ્ટાઇલ કોમેડી પરફોર્મ કરતો, આ લોકોએ મને તરત રોક્યો કે બોસ, we don't want any cliche. This character is nothing like typical Munimji or right hand man or Man Friday of Bollywood. Here we want to show the bond between Rocky and Raghu Kaka. अगर वो bond नहीं आएगा तो वो character बनेगा ही नहीं, public को touch नहीं होगा. So their story is so emotional और layers है. वो layers में जैसे राजीव सर ने बताया कि कुछ मॉरल लेसन्स है कि कैसा हमारी जो इंडिया की जो सिस्टम है उसको वीक करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड हाउ दिस वेद एंड थ्रू दिस मंत्र एंड थ्रू अदर्स हाउ वी आर गोइंग टू कोप अप. कि जो एक ज़माने में जो हिंदुस्तान विश्व गुरु था, आज इसको विश्व गुरु वापस बनाना है, कितनी अड़चने हैं. सो and now everybody is saying that Indian economy is reaching towards the fourth number to third number पे जाने की कोशिश कर रही है. So like we are going to Vishwa Guru, और आज जितने भी foreigners हैं they are visiting to India for spiritual knowledge. कितने लोग आते हैं, हमारा जो यूथ है वो हमारे कल्चर को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बिकॉज नाउ दे हैव गॉन टू द डिजिटल वर्ल्ड सिस्टम. वो डिजिटल दुनिया में खो गए हैं. या दिस पीपल आर वेरी एनर्जेटिक इन डिजिटल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया का. बट आप दो व्यक्ति को एक रूम में रख लो, दे आर नॉट एबल टू कन्वर्स. कम्युनिकेशन लाइव में नहीं कर सकते हैं. એક જ રૂમમાં એક જ ઘરમાં બેસીને એક રૂમથી બીજા રૂમમાં હા message તમે થતા હોય છે. તો કહેવાનો મતલબ શું છે કે વિશ્વગુરુ એ બતાવવા માંગે છે કે જે તમે ઇલ્યુઝનમાં જે યુથ ચાલી રહેલું છે, જે મિસગાઈડ કરે છે યુથને, તો વિશ્વગુરુ પછી જ્યાં જે સ્વરવેદનો જે ગ્રંથ છે એ બધા પાછા આને પાછી લેવલમાં, એક સ્પિરિચ્યુઅલ લેવલમાં એક ફેમિલી બોન્ડ જે આપણે મિસ કરીએ છીએ ન્યુક્લિયર ફેમિલીમાં, તો એમાં ઘણા બધા તત્વ છે. બાકીનું તો આપણા ડાયરેક્ટર સાહેબ તમને કહી શકશે. સો એઝ યુ સેડ સર કે ડાયરેક્ટર્સ જે હોય છે એ ઓલવેઝ મોલ્ડ કરતા હોય છે એક્ટર્સને, અને એક્ટર્સની જે કલાકારી છે, જે એમની એક્ટિંગ જે ઉભરીને નીકળતી હોય છે, ક્યાંક એની પાછળ બહુ મોટો રોલ્સ હોય છે ડાયરેક્ટર્સનો. સો વિશ્વગુરુ મૂવીના ડાયરેક્ટર્સ આપણી વચ્ચે છે. સર આ કોન્સેપ્ટ, આ અત્યારે જે બધું રોમેન્ટિક છે, કોમેડી છે, અને એ બધા જે અત્યારે ગુજરાતી મૂવીઝમાં આ બધા ચાલી રહ્યા છે પ્રવાહ, એનાથી કંઈક એટલું ડિફરન્ટ તમે વિચારીને કઈ રીતે થોટ આવ્યો અને કઈ રીતે આ મૂવીનું આગળ આપણે વિચાર્યું? સૌપ્રથમ વાત કરું છું ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જ્યારથી
સ્ટાર્ટ થઈ છે અને અત્યાર સુધીના દરેક મેકર દરેક ડિરેક્ટર નવું જ વિચારતા હોય છે. તો નવા વિચારો નવું વિઝન દરેકના માઇન્ડમાં હોય છે, પણ અલગ અલગ રીતે હોય છે. તમે એમ કહો છો કોઈ રોમેન્ટિક હોય છે, કોઈ સિરિયસ, કોઈ થ્રિલર. પણ ઘણા ટાઈમથી અમે એક સારા સબ્જેક્ટની તલાશમાં હતા અને પ્રોડ્યુસર સાહેબની ઈચ્છા હતી કે કઈ રાષ્ટ્રપ્રેમ માટે ફિલ્મ બનાવો. અમે કીધું ઓકે વાંધો નહીં, સબ્જેક્ટ શું, વન લાઈન શું? તો સર કે વન લાઈન એક જ રાષ્ટ્રપ્રેમ અને એક મારો ગ્રંથ છે સ્વરવેદ ગ્રંથ, જે તમને કીધું 4 વેદનો સાર છે, સ્વરવેદનો ગ્રંથ. તો ગ્રંથ પરથી મૂવી બનાવવું છે. પછી થોડુંક અમે ને મારા પાર્ટનર ડિરેક્ટર અતુલભાઈ સોની અને મારા કિરીટભાઈ રાઇટર વિચાર્યું કે હવે આધ્યાત્મિકને ફિલ્મમાં બતાવવું આજના યુગમાં બહુ ડિફિકલ્ટ થશે. ધેટ્સ વોટ આઈ એમ સેઇંગ કે અત્યારની જે જનરેશન છે જેનો એકચ્યુઅલ આપણે કહેવા જઈએ ને કે અટેન્શન સ્પાન બી અમુક વસ્તુ એમને ગમતી વસ્તુમાં બી અટેન્શન સ્પાન ઓછો હોય છે. તો આવા ટાઈમે આવી કંઈક મૂવી લાવી કે જે એકદમ હટકે છે અને એમના કોન્સેપ્ટને ઝંઝોળી દે અત્યારની જનરેશનના, એવી મૂવી લાવી, દેટ ઇઝ અ વેરી બિગ કરેજ થિંગ. એટલે વાત કરી સરને કે ભાઈ તમે આધ્યાત્મિક તરફ જશો, આધ્યાત્મિક તરફ અમે બતાવશું ફિલ્મ, પણ તમે કોમર્શિયલ એંગલ બી જો, કોઈ ફિલ્મ જોવા નહીં જાય, તમારું ઇન્કમનું શું? પ્રોડ્યુસર સાહેબનું પહેલા વિચાર એ જ હતો કે ભાઈ મને પૈસા પાછા આવે કે ના આવે, મારે ફિલ્મ આધ્યાત્મિક જ બનાવી છે, ધાર્મિક જ બનાવી છે કે જે મારા વિચારો, મારા ગ્રંથના વિચારો લોકો સુધી પહોંચે. પછી કીધું કે વાંધો નહીં, એ બી કરીએ, પણ થિયેટર સુધી લોકો કઈ રીતે પહોંચશે? તમારે કોમર્શિયલ એંગલ નાખવો જ પડશે. પછી આ બાજુ મેં કોમર્શિયલ એંગલ જોઈએ તો આધ્યાત્મિક મેચ નથી થતું, આધ્યાત્મિક જોઈએ તો કોમર્શિયલ એંગલ નથી થતું. પછી ફરી વખત પાછી મિટિંગ થઈ, કન્ટિન્યુ આ વસ્તુ 2 મહિના કન્ટિન્યુ અગેન ચાલતી રહી, બનાવવું ન બનાવવું. વચ્ચે રાઇટર સાહેબ કીધું કે આ વસ્તુ મારાથી નહીં થાય, વચ્ચે એને બી હાથ ઊંચા કરી લીધા. પછી અતુલભાઈ સમજાય કે આપણે સાથે બેસીએ, સાથે કરીએ. પ્રોડ્યુસર સાહેબને બી બોલાયો. પછી એમને એક જ ડાયલોગ આપ્યો કે ગુરુજીની શક્તિ આપણી સાથે હશે. એના એક ડાયલોગથી પછી 1 by 1 ડે 1 થતું ગયું અને કોમર્શિયલ ને આધ્યાત્મિક ક્યારે મર્જ થઈ ગયું કે તમે બી ફિલ્મ જોશો તો તમને લાગશે કે આ કોમર્શિયલ ફિલ્મ છે, પણ આખો બેઝ એનો આધ્યાત્મિક છે. અને જે તમે 4 પિલરની વાત કરો છો, ધર્મ, શિક્ષણ, કુટુંબ વ્યવસ્થા અને યુવાધન, આ 4 પિલરને બચાવવાની અલ્ટિમેટલી વાત છે. ઓકે સો આઈ વુડ સે કે ઇન્ટેન્શન જ્યારે રાઈટ હોય છે ત્યારે એવરીથિંગ ફોલ્સ ઇન અ પ્લેસ, ઓટોમેટિક કામ જાતે જ ઓટોમેટિકલી કામ કરી. હવે આમાં વધુ એક વાત હું ઉમેરું ને તો એવું કહું છું કે જ્યારે સ્ક્રિપ્ટ તો અમારી લખાઈ ગઈ, સવાલ હતો કાસ્ટિંગનો કે આમાં કાસ્ટિંગ કેવી રીતે લેવું. પછી મેઇન મુખ્ય કિરદાર હતો અમારે શક્તિમાન, જે તમે મુકેશ ખન્ના છે, તો એમના કિરદાર માટે અમે વિચાર કર્યું કે આ જે રોલ છે ચીફનો તે એકદમ દમદાર હોવો જોઈએ. તો એમના માટે અમે વિચાર કર્યું કે ભાઈ જે શક્તિમાન છે કે ભીષ્મ પિતાનો રોલ કર્યા છે તો લોકો એને અલગ રૂપમાં જોવે, તો એમના માટે એમનું કાસ્ટિંગ થયું. પછી બીજું કેરેક્ટર હતું અમે રાજીવ મહેતા સર, પણ એમાં જે એમનું કેરેક્ટર હતું જટાશંકર, પણ બધા હજી તમે જેમ આગળ વાત કરી એમ તો બધા એમને ખીચડીના પ્રફુલ્લ તરીકે ઓળખતા હતા. પણ મેં સરની એક્ટિંગ જોઈ તો હું એમાંથી ઘણો પ્રભાવિત હતો અને મેં શૈલેષને વાત કરી, બધું શૈલેષ આપણે સરને કાસ્ટ કરી તો કે યાર જેવી રીતે બધા વિચાર કરશે તો એવી રીતે એક લેબલ લાગેલું છે કે પ્રફુલ્લનું. બીજું નહીં, બીજું સર પાસે જબરદસ્ત એક્ટિંગ છે અને આ રોલ જે સિરિયસ રોલ છે ને સર કરશે, એક જવાબદારી વાળો રોલ છે. ઘણા શેડમાં જોયેલા તો અમે એનાથી ઘણા પ્રભાવિત થયા. તો સરને મેં કોલ કર્યો અને વાત કરી, સરને આ રોલ ગમ્યો કે નહીં, ડન છે હું કરીશ. તો એવી રીતે એમનું કાસ્ટિંગ કર્યું. ત્યારબાદ હતું રુદ્ર, એટલે જે કૃષ્ણ ભારદ્વાજ, જેમની સિરિયલ આવે છે તેલાની રામન. તો એમનું જે કેરેક્ટર હતું ને એ પ્રમાણે જ આ સ્ટોરીમાં લખાયેલું હતું. તો એમને મેં પ્રેઝન્ટ કરી સ્ટોરી, તો એ કે આ સ્ટોરી સારી છે પણ આ રોલ મારે નથી કરવો. તો અમે તો ટેન્શનમાં આવી ગયા, ભાઈ હવે આ કરીએ શું. પછી એમને સ્ટોરી સમજાવી કે ભાઈ સ્ટોરીમાં આવી રીતે છે, એક અલગ રૂપ પણ છે એમનો. તો તેનાની રામન જે લોકો જોતા આવ્યા છે તો એના કરતાં એક અલગ છે એનો. આવી રીતે બધાનું કાસ્ટિંગ થયું. સો પેલું કહેવાય છે ને કે હીરે કી પરખ જોહરી કોઈ હોતી હૈ, એવી રીતે આ મૂવીના ડાયરેક્ટર્સ છે જેમને ચૂનીને હીરા ભેગા કર્યા છે મૂવીમાં. સો સર મારો ક્વેશ્ચન તમારાથી એ છે કે આપણું જે ગુજરાતી સિનેમા ટાઈમ ટુ ટાઈમ ઇવોલ્વ થયું છે અત્યારે, તો પહેલાં જે ગુજરાતી મૂવીઝ આવતી હતી, ગુજરાતી સિનેમાનું એક વસ્તુ હતી, અને અત્યારનું જે આખું સિનેમા જઈ રહ્યું છે એનું કેવો તફાવત આપણને ડિફરન્સ લાગે છે? પહેલાં આજથી અલગ 15-20 વર્ષ પહેલાં જે ફિલ્મો બનતી હતી એ પ્રકાર જે હતો એ પ્રકાર અત્યારે ના ચાલે. ઇટ ઇઝ આઉટડેટેડ, એબ્સોલ્યુટલી આઉટડેટેડ. સી અત્યારે પણ તમે જોશો તો એ લોકો જે ફિલ્મો બનાવે છે, એવું કહેવામાં આવે છે, એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે અર્બન ફિલ્મ ને
જીન્સ ને ટી શર્ટ પહેરવાથી અર્બન ફિલ્મ નથી બની જતી. યસ વેરી ટ્રુ See, તમારી વાર્તા શું છે, તમારી માવજત તમે ટ્રીટ કઈ રીતે આખી ફિલ્મને કરો છો, તમારું લખાણ, તમારું સ્ક્રિપ્ટિંગ કેવું છે, તમારા કેરેક્ટર્સ કઈ રીતે બિહેવ કરે છે, these all factors work. These all factors are very important to make a perfect, proper, good film. જે અત્યારે થઈ રહ્યું છે, જે એ વખતે અગેન આઈ રિપીટ, આઈ ડોન્ટ નો નો ઓફેન્સ ટુ ધેમ, પણ એ વખતે એ પ્રકારની વાર્તાઓ બનતી હતી. એ વખતે ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી, નરેશ કનોડિયા, આ હું એ લોકોનો દોષ નથી કાઢતો, એ લોકો એ વખતે એવી ફિલ્મો બનતી હતી અને એ લોકો એ પ્રકારની ફિલ્મો કરતા હતા. અને અત્યારે સી એન્ડ થેન્ક્સ ટુ જેણે કેવી રીતે જઈશ ફિલ્મ બનાવી, આઈ થિંક દેટ વોઝ બેન્ચમાર્ક ફિલ્મ. એ ફિલ્મે લોકોને થિયેટર તરફ ખેંચવાનું શરૂ કર્યું અને અર્બન ફિલ્મોનો ટ્રેન્ડ શરૂ થયો. એન્ડ આઈ એમ થેન્કફુલ ટુ ધેમ કે જે આ નરેશ કનોડિયા કે ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી કે હિતેન કુમાર કે હિતુ કનોડિયાની જે ઓડિયન્સ અને જે જેન્ટ્રી ફિલ્મો જોવા જતી હતી એના કરતા સહેજ એલિટ ક્રાઉડ અત્યારે આ ગુજરાતી ફિલ્મો જોવા આવે છે. તો દેટ ઇઝ એક ન્યૂ વેવ હેઝ બિગન. સો તમે અગ્રી કરો છો કે ગુજરાતી સિનેમા ઇઝ ઇવોલ્વિંગ? 100%. કારણ કે અત્યારે આપણે મૂવીઝ કારણ જોઈએ કે એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે ગલગલિયા કરાવે કે તમને હસાવે કે યુ નો, that is not the only entertainment. Entertainment એટલે કંઈક શીખવા મળે, that is also entertainment. જેમ કે દાખલા તરીકે વેડનસડે ફિલ્મ હતી, was a trend setter. It was, but it entertained you also very well. And it was thought provoking. This film, Vishwaguru, is a highly thought provoking film. તમને જુદી રીતે વિચારતા કરી દે. અને આઈ ગેસ મૂવીઝનું કામ જ એ હોય છે, બધા જેમ તમે કીધું, તમે બહુ જ સરસ એક નવો પર્સપેક્ટિવ આપ્યો. બધા મૂવીઝને એન્ટરટેનમેન્ટ તરીકે લેતા હોય છે, પણ મૂવીઝનું ક્યાંક ને ક્યાંક એ પણ કામ છે કે એ લોકોની થોટ પ્રોસેસમાં convey something to people. યસ, that's what I say. People should learn something and take it away with them. એક હવે હોવું જ જોઈએ, તો જે આઈ ફીલ કે એક સક્સેસફુલ મૂવી કહેવાતી હોય છે. કે ઘરે જઈને પણ જો તમે એ મૂવીના વિશે વિચારો કે ભાઈ આમાં આ વસ્તુ થઈ અને આ મારા માત્ર પૈસા કમા, of course it is very lucrative element કે પૈસા કમાય જ ફિલ્મ, પણ માત્ર ફિલ્મ પૈસા કમાય અને છતાં ફિલ્મ સારી ન હોય એવું એ બને. હા, સી, બંને કોમ્બિનેશન હોવા કે ફિલ્મ પણ ખૂબ ચાલે, પૈસા કમાય અને ફિલ્મ સારી પણ હોય ગુણવત્તાની દ્રષ્ટિએ, હેલ્ધી, ગુડ, પ્રોપર ક્વોલિટી ફિલ્મ. યુ નો, વેરી ટ્રુ સર, વેરી ટ્રુ. એકચ્યુઅલી ગુજરાતી ફિલ્મ માટે તો રાજીવ સરે બધું ડિસ્કસ કર્યું, એટલે હું એમાં ડિટેલ્સમાં નથી જવા માગતો. બટ જે ક્વોલિટી છે એમાં ઘણો ચેન્જ આવી ગયો. જેમ અત્યારે એમને કહ્યું કે આપણી ફિલ્મો બોલિવૂડ કે સાઉથની જે ફિલ્મો છે એના સ્ટેન્ડર્ડમાં ક્વોલિટી આવી ગઈ. બીજું કે પહેલે એક રૂરલ બેઝ, લિટરેચર બેઝ કે અર્બન બેઝ ફિલ્મો બનતી હતી, હવે ડિફરન્ટ સબ્જેક્ટ્સ, ડિફરન્ટ કન્સેપ્ટ, ઝોનર પર બને છે. સો નાવ ઇન સ્પાઇટ ઓફ સ્ટાર સિસ્ટમ કે સ્ટાર વગર ફિલ્મ નહીં ચાલે, તો હવે ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કન્ટેન્ટ ઇઝ ધ કિંગ. સો કન્ટેન્ટ ઇઝ ધ સ્ટાર. તમારું ફિલ્મનું કન્ટેન્ટ યુનિક હશે, સ્ટાર હશે, તો તમારી ફિલ્મ કન્ટેન્ટના બેઝ પર ચાલી જશે. ધેન યુ નીડ સમ નોન ફેસીસ ઓર વોટ એવર ધ ફેસીસ વિચ આર સુટેબલ ફોર ધ કેરેક્ટર. Storytelling is the backbone, you know. Storytelling is the backbone of the film, or a play, or a serial, anything. So I feel કે now Gujarati has come, although we should thank also ગુજરાત ગવર્મેન્ટ કે આટલા વર્ષોથી સબસિડી અને આટલા વર્ષથી આપણને ગુજરાત ગવર્મેન્ટે સપોર્ટ આપ્યો ટેક્સ ફ્રી ને બીજા બધા બેનિફિટ્સમાં, તો એમનો બી થેન્ક્સ કહેવું જોઈએ કે આજે ઇવોલ્વ થયું આટલા વર્ષોથી, તેમાં ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતનું બહુ કન્ટ્રીબ્યુશન છે. કારણ કે એ જો સપોર્ટ નહીં મળતે તો આજે આટલી આપણી ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી એટલી ઉપર નહીં આવે. કારણ કે દરેક ફિલ્મ મેકર્સને સપોર્ટ જે રીઝન શું છે કે આપણું ગુજરાતી ઓડિયન્સ મરાઠી ઓડિયન્સ કે સાઉથ ઇન્ડિયન ઓડિયન્સ જેટલું લોયલ નથી. તમે સાઉથ ઇન્ડિયામાં જાઓ
તો એ લોકો પહેલે કહે છે કે હું Yeah. 10 રૂપિયાનું ખાવાનું નહીં ખાવસ, પણ હું 10 રૂપિયાની ફિલ્મ તામિલ ફિલ્મ જોવા જાઉં. True, very true, very true. તેવી રીતે મરાઠી ઓડિયન્સમાં કહે છે કે હું 10 રૂપિયાનું ખાવસ નહીં, પણ હું મરાઠી નાટક જોવા જવસ તો હું મરાઠી ફિલ્મ જોવા જવસ. True. તેવી લોયલ્ટી ગુજરાતી ઓડિયન્સમાં નથી. હવે કદાચ આવે તો માલમ નહીં, કારણ કે હવે ઓડિયન્સ ચેન્જ થઈ રહેલું છે. Build up થઈ ઇવન ગયું. અલાઇટ ઓડિયન્સ બી હવે થિયેટરમાં આવી રહ્યું છે. પણ એક જમાનો હતો એ લોકોને ચોઇસ હોય, અરે शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान की फिल्म है, वो देखने जाएगा कि ये गुजराती फिल्म देखने जाएगा. એક જ મારી કમ્પ્લેન ઇઝ અ રાઇટ વર્ડ ટુ સે. એક શિકાયત મારી એ છે કે ગુજરાતી નાટક હોય કે ગુજરાતી સિરિયલ હોય કે ગુજરાતી ફિલ્મ હોય, એ જોવાવાળી જે પ્રજા છે અબાઉ 50 જ છે માત્ર. યંગ જનરેશન આ ફિલ્મો જોવા કે નાટક જોવા નથી આવતી, એ એક મારી કમ્પ્લેન છે. એનું કારણ કહું તમને, ઘરની અંદર ગુજરાતી ભાષા બોલાતી જ નથી. તમને ખબર છે? હા, મા બાપ સાથે છોકરાઓ કાં હિન્દીમાં અથવા અંગ્રેજીમાં ઇંગ્લિશમાં જ બોલે વાત છે. કરે છે. હા, ગુજરાતી અને પેપર એ લોકો ગુજરાતી પેપર સુદ્ધા નથી વાંચતા. હવે આમાં વાંક કોનો કાઢવો? અને હું કહું ને તો અત્યારે જેટલું મેં જોયું છે એ પ્રમાણે કલ્ચર એ લોકો એવું બિલ્ડઅપ કરે છે કે જો ઇંગ્લિશ અમારા છોકરાને આવડતું હશે તો એ- તો એ Job એ- security હા, and હા, business obviously. security. અને એને એક સોસાયટીમાં એક વેલ્યુ Value મળશે. મળશે. That thought process is like Exactly, that exactly. કે ભાઈ તમે ઇંગ્લિશ મધર ટંગની ઇમ્પોર્ટન્સ ઘટતી જઈ રહી yes, છે yes. ડે બાય ડે, યુ નો. એટલે ઇંગ્લિશ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, પણ તમને તમારી માતૃભાષા જ ના આવડે તો Exactly. એનો શું અર્થ છે? Exactly. જ્યારે તમે કોઈ દુકાન ઉપર જાઓ ને તમને એવું કહે કે 45 એટલે શું, તો એ that is a thing Correct. which is Correct. lacking. ક્યારે મોબાઈલ પર એ લોકો દે પ્રિફર ટુ સી ફિલ્મ્સ ઓર Films નેટફ્લિક્સ અને- પર હા, ના. એ જ, ગુજરાતી exactly. ફિલ્મો અને ગુજરાતી નાટકો જોવા યંગ જનરેશન નથી આવતી. બટ આઈ ફીલ કે અત્યારે જે ગુજરાતી મૂવીઝ આવી રહી છે એનાથી ધીમે ધીમે સિનેમા Let's hope so, let's hope થશે so. એન્ડ ફિગર્સ આર ક્રોસ કે આપણે પણ એક એ Let's hope બેન્ચમાર્ક સેટ કરી Let's શકીએ. hope so. એન્ડ વી આર અપ ટુ ઇટ Yeah, જે yeah. આટલી સરસ મૂવીઝ આવી રહી છે. સો સર, વિશ્વગુરુ મૂવી માટે congratulations Thank to you. all of you and best wishes from our team, from Thank you, we need RJDT it, and from our team. We are very happy and I am very grateful કે આજે હું તમારી સાથે બેઠી છું અને તમારી સાથે ઇન્ટરવ્યુ તમારો કરી રહી છું. We are very grateful.